Dhatana Vitauti Dhatana Sura Nya Amyen Nya Amyen Sodima Nyinzaya Laibiro Ascending Shidabo Diniyamaro Dhatana Vitauti Sura Buddhavada Win Durosenu Emadama Myolin Nijare Nebango Dini de Nya Amyogu Dhatana no Dilu Solo Eri Dhatana Sore Nya Amyaha Bebo Benine Sinjemu Yashila Nandale Coming Yidiku Mobiro Chila de Kama Who coming more Lago Mimoya Dwe Tendai Kinsin Biro Chilenebu Lo at the Lure Neban Sore Taniduka and Yendadu The Baba de Ayigo Mimo Sureni Amaleve The Wiza Sade Gilida and Yejiri Kinsin Nema Di Emyeha Chilen Naive Piadana before Jajamu Dhatana Vidori Sara Nyami yet Pisum Gomonga Sinje Mood Alumno Buddha with the Roseniha Kudu Gamu Lodan Lodan Neva go Yamabu Avalo eat Neva eat Gudo di Neva eat John Topam Shibazi Sobiro Neva go Yizu Uti Biro Bureau de Shija To Neva go Minjavela Minjaya de Yes, I'll be added to Rogani, Hojada, the Adama with Chibiro. Nevan Sura, Bello, Bepom Sura, Mansa Bidora, Tinija, eh? Good week, Yenai Jamashija. Any good week, Yemo Sura. Tatana, without it. Never go Yenai net, Nyaniha, Chilen Lama. Never go Yenai Machipa. I don't even go Yene. Tatana Sura. As I don't go Udi Biamasway, thought about the Menya Bob. Thought about Bogo shoes or yard, thought about the Menya. To thought about the Menya Sura. We bought the night since in the crew, Chinja and Jogo, Ato Chimchi. Shall she nine let Adina, you way? To Adina, you are. Two lully out of Chipola, Jim Mishibu. The same. Never so that the Baba Neda Jigo, Quem Tade. A show trade a carway go. Nyan Sensen, Shenlin Peshapi de Kamadane. We bought the night chins and go, Sensen Chenlu. The Karadiari, the Baba, no one Dimian look. To the Karadiari, no one Cho Yen Kinsin Dwama. Never so that Linda Hapola Marshal. Tajamo. Nevan so that Linda Polago. Nevan go Mienai net Nyai Nyanzwa, Peniama Chilemu, Tanshembua, Rizum, Chenai the Le Sura, Nepa de Bio. Puram Yaswa yet, let it on Kagalaroma. Jahandawaga, Lila, Susan Bude. Eri Lila Susan Bude, 2 years ago, Nema. Kedawada, Luko, Audo. Beku no Dhatana, Tuitoda, Hoti. Yanamago Gabiro, Chingabiro made a Shivyard Yano Ravaya Nya Amyaha Bebo Ben leaves it. No one sent a single Yanai mother, so that Chins in the Patabiro, Megon made a Megon made a Any Megon and Pandaviro. Puram Yasaga Hojab she sent her at Todan the Coup. Came to Gopama Todan Paliro Madilo Nameshiva. Tayo Paliroma came to Gopama Todan.
ကိဉ္တုကဆိုတာပေါက်ပင်ကိုဥပမာထားပြီးတော့ရှင်းလင်းဖြေကြားတဲ့သုတ်တံတစ်ခုဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကိဉ္တုကောပမသုတ်တံလို့ကျမ်းဂန်မှာဒီလိုမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်အဲ့ဒီကိဉ္တုကောပမသုတ်တံကိုပဲဒီကနေ့ထိုရဟန်းရဲ့မိဂုံးကစကားလေးကိုယူပြီးတော့ဓတ္တနဝိသုဒ္ဓိဆိုတဲ့အမည်ပြောင်းလဲပေးပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဟောပြောရှင်းလင်းပြပါမယ်ဓတ္တနဝိသုဒ္ဓိနဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကဘယ်လိုကွာခြားမှုရှိတယ်လဲလို့ဆိုတဲ့အခါဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကဓတ္တနဝိသုဒ္ဓိတဲ့ကျွတ်တင်ပြီးတော့ဖြစ်နေရမယ့်အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဓတ္တနဝိသုဒ္ဓိဆိုတာကြတော့အမြဲတမ်းအဆင့်မြင့်သွားပြီအ ਨੇ ဆုံးသောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာဓတ္တနဝိသုဒ္ဓိလို့ဒီလိုဆိုရမှာဖြစ်ပါဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဆိုတဲ့အဆင့်တုန်းကတော့လူတယောက်ရဲ့အမြင်တစ်ခုဟာမှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုကိုစတင်ပြီးတော့တွေးရှိတဲ့အနေအထားကိုဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကိုအယူဣစင်ကြယ်မှုလို့မြန်မာမှာပြန်လေးရှိကြတယ်ဒိဋ္ဌိဆိုတာအယူဝါဒလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတွင်းနေတဲ့စကားလုံးတစ်ခုပဲသို့တော့သူ့ရဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့စကားလုံးဟာဓတ္တနဆိုတဲ့ပုဂ္ဂလာတူတူပဲဓတ္တနနဲ့ဒိဋ္ဌိကဓိတဓာတ်ဆိုတဲ့အခြေခံပြုထားတဲ့ဒီစကားလုံးကလာတာဆိုတော့အမြင်ဤစင်ကြယ်မှုလို့ဒီလိုပြောလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာနိဗ္ဗာန်မြင်ဖို့အတွက်ရှေးဥစွာအမြင်ရဲ့စင်ကြယ်မှုတွေဘာတွေလုပ်ဖို့လိုသလဲဆိုတာသဘောပေါက်ကြအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဆိုတဲ့စကားလုံးကဒိဋ္ဌိဆိုတာအမြင်ရဲ့ဝိသုဒ္ဓိဆိုတာစင်ကြယ်မှုတနည်းအားဖြင့်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဆိုတာရုပ်နဲ့နာမ်နှစ်မျိုးကိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားတတ္တဝါဆိုတဲ့အတွေ့အထင်အမြင်တစ်ခုကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ရုပ်နဲ့နာမ်နှစ်ခုပဲဆိုတဲ့သဘာဝအစစ်မှန်ကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့မြင်နိုင်တဲ့အမြင်ကိုဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဆိုတာလည်းပဲဉာဏ်ပဲအလုံးသိတဲ့နာမည်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ် analytical knowledge of mind and matter ရုပ်နဲ့နာမ်နှစ်ခုခွဲခြားပြီးတော့သိမြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုပဲဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုဘာသာပြန်ကြတဲ့အခါကျတော့အယူဤစင်ကြယ်မှုသို့မဟုတ်အမြင်ဤစင်ကြယ်မှု purification of view လို့ဒီလိုအင်္ဂလိပ်လိုလည်းဒီလိုပြန်တယ်အဓိပ္ပာယ်ကတော့အမြင်ရဲ့စင်ကြယ်မှုပဲသို့တော့ဒီအမြင်ဒီဓတ္တနဝိသုဒ္ဓိဆိုတဲ့အမြင်နဲ့တူသလားလို့ဆိုမတူဓတ္တနဝိသုဒ္ဓိဆိုတဲ့အမြင်ကဘာကိုမြင်တာလဲဆိုနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဆိုတဲ့အမြင်ကဘာကိုမြင်တာလဲဆိုရုပ်နဲ့နာမ်ကိုမြင်တာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာနိဗ္ဗာန်မြင်ဖို့အတွက်အခြေခံအားဖြင့်ရုပ်နဲ့နာမ်အရင်မြင်အောင်ကြိုးစားဟောဒါကိုပြောတာနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီရုပ်နဲ့နာမ်နှစ်ခုကိုမြင်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်ကလေးဟာဝိသုဒ္ဓိမှားယွင်းနေတဲ့တွေးခေါ်နေတဲ့တတ္တဝါရှိတယ်အတ္တရှိတယ်ဆိုတဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အတွေးတွေတတ္တတဆိုတဲ့အတွေးတွေဥစ္စေရဆိုတဲ့အတွေးတွေအတ္တရှိတာကိုလက်ခံထားပြီးတော့တတ္တဝါလို့ယူဆတယ်သို့မဟုတ်ငါရဲ့သူတစ်ပါးရဲ့ဆိုတဲ့အယူဆအတွေးတွေကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့အမှန်အကန်ယုံနဲ့နံအစစ်အမှန်ကိုသာမြင်တာဟာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိတဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတာသိမြင်တတ်တဲ့ဉာဏ်ဝိသုဒ္ဓိဆိုတာမှားယွင်းတဲ့အတွေးတွေကိုဖြေရှင်းမှားယွင်းတဲ့အတွေးတွေကိုရှင်းလင်းသုတ်သင်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်စကားနှစ်ရပ်နဲ့ပြောထားဉာဏ်အမြင်ဒီပင်လင်မှားယွင်းတဲ့အတွေးအထင်တွေကိုရှင်းလင်းသုတ်သင်နိုင်သောကြောင့်ဒီနှစ်ရပ်ကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဉာဏ်တစ်ခုတည်းကိုပဲဒိဋ္ဌိလို့လည်းခေါ်လိုက်တယ်
ဝိသုဒ္ဓိလို့လည်းခေါ်လိုက်တယ်ဒါစာပေကလာတဲ့ဖွင့်ဆိုချက်ကဒီလိုဖွင့်ဆိုအဲ့တော့အမြင်စင်ကြယ်မှုလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီစကားလုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အမြင်ရဲ့စင်ကြယ်သွားမှုဆိုတာစင်ကြယ်သောအမြင်လို့ပြောလို့တာပဲအဲ့ဒီလိုပြောမှပို့ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရှိဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဆိုတာစင်ကြယ်မှုဆိုတဲ့စင်ကြယ်တဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးစင်ကြယ်နေတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်လာမှုကိုဆိုလိုတာဒါကြောင့်မို့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဝိသုဒ္ဓိဘက်မှာဗာပြောထားလို့ဆိုနာမရူပနံယာထာဝဒတနံဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနာမနာမရူပနံနာနဲ့ရုပ်တို့ကိုယာထာဝဒတနံအရှိကိုအရှိတိုင်းအဟုတ်ကိုအဟုတ်တိုင်းအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းမြင်ခြင်းဟာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနာမဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိညီပါတယ်လို့အမြင်ကိုပဲဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိလို့ဒီလိုခေါ်တာပါအဲ့တော့အမြင်ကိုဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဆိုတာဒီအမြင်ကဘယ်သူကိုပြောတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်ကိုပြောတာဉာဏ်မှာသိခြင်းနဲ့မြင်ခြင်းဆိုတဲ့ကိစ္စနှစ်ခုရှိသိတာကသူ့ရဲ့သဘာဝမြင်တာကသူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ချက်ဉာဏ်မှာဆောင်ရွက်မှုနှစ်ခုရှိအဲ့ဒီဆောင်ရွက်မှုနှစ်ခုကိုကြည့်ပြီးတော့တခါတည်းမှာဉာဏ်ကိုညာနာလို့လည်းသုံးတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့သူ့ရဲ့သဘာဝကသိတာသိတာသူကဘာကိစ္စကိုဆောင်ရွက်တာတော့ဆိုအမှန်ကိုမြင်တဲ့ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဓာတနာလို့လည်းသူ့ကိုခေါ်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအမြင်တွေကပေါင်းစပ်ပြီးတော့ယမယံခါမှာညာနာဓာတနာလို့ဒီလိုအသုံးလေးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့ဉာဏ်ရဲ့သဘာဝတရားနှစ်ခုရှင်းပြီးတော့ပြောတာနော်ဉာဏ်ဒီသဘာဝအပြင်သိတယ်ဒါသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘာဝအသိတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ထိုသိတတ်တဲ့သဘောတရားသည်အမှန်အကန်ကိုမြင်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဓာတနာဗမာစကားမှာလည်းပဲဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့သိတယ်မြင်တယ်သိမြင်မှုစသည်ဖြင့်အသိနဲ့အမြင်ကိုတွဲပြီးတော့ပြောသွားတာနော်ကောင်းပြီနာမရူပနာနာနဲ့ရုပ်တို့ကိုယထာဝဒသနာဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမြင်ခြင်းဟာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနာမဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိပါပဲလို့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဝိသုဒ္ဓိဘက်မှာအချင်းချုပ်လေးရေးသားထားတာအမတန်မှတ်သားစရာကောင်းတယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေဓာတနာဝိသုဒ္ဓိဆိုတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ချင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှေးဥစွာဒီကစားကြရမှာတသန်းတရားလုံးငါရဲ့သူတစ်ပါးရဲ့အဟံမမငါဆိုတာတွေးထင်လိုက်လို့ရှိရင်ငါဟာဆိုတဲ့အစွဲလဲပေါ်လာတာပဲငါရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါဟာဆိုတဲ့အစွဲကပေါ်လာမှာပဲဒါသူတစ်ပါးဆိုတာရှိလာလို့ရှိရင်သူတစ်ပါးဆိုတဲ့အစွဲဟာလည်းပဲပေါ်လာမှာတတ္တဝါဆိုတဲ့အယူအဆအတွေးအမှားအထင်အမြင်တွေဟာတကယ်လေးလာဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာကိုတတ္တဝါခေါ်ရလဲလို့ခွဲခြားစိတ်ပြကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တတ္တဝါလို့ခေါ်စရာတခုမှမရှိဘူးနာနဲ့ရုပ်နှမျိုးပဲရှိတယ်ဆိုတာဟာသိမြင်လာအဲ့ဒီလိုသိမြင်လာတဲ့သိမြင်မှုကိုဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တာပါအဲ့ဒီလိုသိမြင်လာမှုအတွက်ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာမှန်ကန်တဲ့တရားတွေကိုရှေးဥစွာသင်ကြရတယ်နာကြရတယ်တရားနာတယ်ဆိုတာသင်ယူနေတာပါပဲနားနဲ့သင်နေတာဒါကြောင့်မို့ဒီသုဒ္ဓဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအင်္ဂလိပ်လိုတစ်ခါကျတော့ learning လို့ပြန်တယ်နာယူခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်လောကလူတွေဟာပညာရဖို့ရအတွက်ဘာလို့ရတာလဲဆိုနားထောင်ကြနားမထောင်မဲနဲ့ရဖို့ပညာဆိုတာမတ္တမအရှင်းရှားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဉာဏ်၃မျိုးခွဲတဲ့အခါမှာဉာဏ်ရဲ့မီဒီယာ၃မျိုးပေါ့ဉာဏ်ရဲ့မီဒီယာ၃မျိုးမှာစိတ်ဓာမယပညာဘယ်သူထံကမှမကြားဘူးပဲနဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေးနဲ့သိတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပညာမျိုးအစိတ်ဓာမယပညာဒီလိုပညာမျိုးကလောကီကိစ္စမှာတော့ထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဖြစ်နိုင်တော်လဲပဲလောကုတ္တရာတရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တော့ဘုရားအလောင်းနဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓအလောင်းတွေမှာသာဖြစ်နိုင်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဖြစ်နိုင်
အမတမဉာဏ်ကြီးတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရတောင်မှာစိတ်ဓာမယပညာဆောင်ဖြစ်နေသူကိုယ်တိုင်တွေးထင်ပြီးတော့သိနိုင်စွာမရှိဘူးတဲ့ရှင်အတ္တဇိစီကလေတရားခန္ဓာလေးတစ်ပုဒ်ကိုနာရမှသူကိုယ်တိုင်အမှန်တရားကိုတွေးသိနိုင်တယ်စိတ်ဓာမယပညာမရနိုင်ဘူးသုဒ္ဓမယဆိုတာကြတော့တစုံတယောက်စီကနေပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့တရားဓမ္မကိုနာယူလိုက်ရပြီးကြားလိုက်ရထိုကြားလိုက်ရလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသိဉာဏ်ကြတော့သုဒ္ဓမယဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်သုဒ္ဓဆိုတာကြားနာမှုကြောင့်မယကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပညာမယဆိုတဲ့စကားလုံးကဗမာစကားမှာလည်းမယဘူးဆိုတာရှိနေတော့အဲ့ဒါနဲ့သွားပြီးတော့မရောနေနဲ့နော်ဒီနေရာသုဒ္ဓမယဆိုတာသုဒ္ဓကထုတ်လုပ်ပေးလိုက်တဲ့နာကြားမှုကထုတ်လုပ်ပေးလိုက်တဲ့ပညာလို့ဒီလိုပြောလို့လားကြားနာမှုကနေထုတ်လုပ်ပေးလိုက်တဲ့ပညာဒီကနေ့ညတရားဓမ္မကိုနာယူနေကြတယ်ထိုနာယူမှုဒီပညာကိုဖြစ်ပေါ်စေနေပြီဟောဒါသုဒ္ဓမယပညာလို့ခေါ်တယ်အခုပညာရတာပဲသိလိုက်တာပညာကြားနာလိုက်တာကနေပြီးတော့သိလိုက်မှုဆိုတာလေးတွေရတယ်အဲ့တော့သုဒ္ဓမယပညာရတယ်အဲ့ဒီသုဒ္ဓမယပညာကိုထပ်ဆင့်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ပြီးမိမိတဏ္ဍာမှာအင်အားကောင်းအောင်လုပ်တာဘာဝနာမယပညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလို့အင်အားကောင်းအောင်လုပ်လာမှခုနကထသနာဆိုတဲ့အမြင်ဟာပို့ပြီးတော့စင်ကြယ်တဲ့စင်ကြယ်မှာပေါ့ရှေးခေတ်တုန်းကဗဒနောက်ခံထားတဲ့မှန်နေဒီကနေ့ခေတ်လို့ကြည်မှန်ဆိုတာရှေးခေတ်တုန်းကမရှိဘူးကြည်မှန်အနေနဲ့ဘာလုပ်ကြလဲဆိုကျေးမုံဆိုတာလုပ်ကြကျေးမုံဆိုတာပါဠိလိုအာဒါသမေရာဆိုတဲ့စကားလုံးကျေးပြားအဝိုင်းကိုအယောင်ဖိတ်တောက်လာအောင်ပုတ်ထားအဲ့ဒီပုတ်ထားတဲ့ကျေးပြားအဝိုင်းကိုပဲထိုကျေးပြားအဝိုင်းကိုမျက်နှာမူပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျေးပြားအဝိုင်းထဲမှာပေါ်လာတဲ့ရုပ်ကလေးမြင်ကြရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုလူတွေကကိုမျက်နှာမှာဘာရှိတယ်ဆိုတာကြည့်ကြလို့ရှိရင်ကိုမျက်နှာကိုပြန်ကြည့်ခြင်းကျေးမုံကိုဆောင်းထားပြီးတော့ကျေးပြားအဝိုင်းကိုပုတ်ပြီးတော့ဖိတ်တောက်နေတဲ့အယောင်ပေါ်မှာပေါ်လာတဲ့မျက်နှာရိပ်ကိုကြည့်ကြအဲ့ဒါကိုကျေးမုံပြင်အဲ့ဒီကျေးမုံဟာဖိတ်တောက်လာအောင်ဆိုတာကအင်းနဲ့အားနဲ့ပုတ်ပေးရအဲ့ဒါလို့ပုတ်ပေးတဲ့အခါကျတော့မှကျေးမုံပြားဟာအယောင်ဟာတောက်လာအယောင်တောက်လေးမျက်နှာရိပ်ဟာပြည်ပြင်းလာလေးအယောင်တောက်လာလေးမျက်နှာရိပ်ဟာပြည်လင်းလာအေးကျေးမုံကြီးတစ်ခုရလာတာဟာဘာနဲ့ဥမာတူလို့ဆိုသုဒ္ဓမယပညာရလာတာနဲ့တူတယ်အဲ့ဒီသုဒ္ဓမယပညာကိုအခြေခံပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကိုအာယုံလေးနဲ့လေ့ကျင့်ပြီးတော့ထပ်တလဲလဲလေ့ကျင့်ဆောင်ရွက်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျေးမုံကိုအယောင်ထွက်လာအောင်ပို့နေတယ်လို့ပဲအယောင်ထွက်အောင်ပို့နေလို့အယောင်တွေဖိတ်တောက်လာတဲ့အယောင်တွေပေါ်လာလိုက်ရင်မျက်နှာရိပ်ဟာထင်ထင်ရှားရှားပေါ်လာတယ်လို့ဘာဝနာမယပညာဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာရှေးဥစွာသုဒ္ဓမယပညာရအောင်တရားနာကြရတယ်စာပေဖတ်ရှုကြရတယ်လေ့လာကြရတယ်မေးမြန်းကြရတယ်ဆွေးနွေးကြရတယ်အဲဒီလိုမေးမြန်းဆွေးနွေးခြင်းဖြင့်သုဒ္ဓမယပညာတွေရလာပြီးတဲ့အခါမှာထိုသုဒ္ဓမယအခြေခံပြီးတော့ဘာဝနာမယပညာဖြစ်လာအောင်အကျဉ်းချင်းအထက်ထပ်စိတ်နဲ့အာယုံကိုလေ့ကျင့်ခံယူဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့လေ့ကျင့်ခံယူတာကိုပဲတရားအထုတ်တယ်လို့ခေါ်တာပါစိတ်နဲ့အာယုံနဲ့ကပ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်နေတာအဲ့ဒါလို့လေ့ကျင့်လိုက်လို့ရှိရင်အသိဉာဏ်သည်ရှင်းတဲ့ရှင်းလာတယ်ရှင်းလာတဲ့အခါကျတော့အသိဉာဏ်นี่ရှင်းလာတာဟာအာယုံပေါ်မှာပေါ်ထင်းလာတဲ့မိမိရဲ့မျက်နှာရိပ်ကိုထင်ထင်ရှားရှားမြင်ရတယ်လို့ပဲတဲ့သဘာဝတရားတွေကထင်ထင်ရှားရှားကြီးမြင်လာတယ်ပေါ့အေးအဲ့ဒါကိုပြောတာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိတတ္တဝါဆိုတဲ့အတွေးတွေအထင်တွေကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့တတ္တဝါဆိုတာထင်မြင်ယူဆချက်တစ်ခုမျှသာဖြစ်တယ်တကယ်ရှိနေတာကယုံနဲ့နံနှမျိုးပဲလို့ယုံနဲ့နံထိအောင်စိုက်ထိပြီးတော့မြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိတဲ့ဒီအမြင်လေးဟာစင်ကြဲလာပြီပေါ့ကျင့်မုံရုပ်ထဲမှာမျက်နှာရိပ်ပေါ်လာတယ်လို့ပဲတဘာဝ
ရုပ်နာနေရဲ့သဘာဝအသင်္တရံဟာပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီလိုပေါ်လာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အေးစောစောကတို့ထင်းနေကြတဲ့သူငါရှိတယ်ဆိုတဲ့တတ္တဝါဆိုတဲ့အတွေ့တွေငါဆိုတဲ့အတွေ့တွေငါဟာဆိုတဲ့အတွေ့တွေသူတစ်ပါးဆိုတဲ့အတွေ့တွေသူတစ်ပါးဟာဆိုတဲ့အတွေ့တွေဒီအတွေ့တွေဟာတခုမှမမှန်ပါလားတကယ်တော့သဘာဝတရားဖြစ်တဲ့ယုံနဲ့နံနှမျိုးသာလင်ဒီအတိညာနဲ့မှပေါ်လာတာပါလားလို့ရှင်းမုံထဲမှာမိမိမျက်နှာရိပ်ထင်ထင်ရှားရှားပေါ်လာပြီးတကယ်လို့တရားဓမ္မတွေထင်ထင်ရှားရှားပေါ်လာနိုင်ပါပြီအဲ့ဒီလိုပေါ်လာခြင်းဒီပင်လေနာမရူပနာယာထာဝဒသနဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနာမနာနဲ့ယုတ်တွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ယုံနဲ့နှစ်ပါးကိုကွဲကွဲခြားခြားသိမြင်ခြင်းဟာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ပါတယ်လို့ဝိသုဒ္ဓိမှာဒီလိုဆိုတာပါအဲ့တော့ခုနဒသနဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ဖို့အတွက်အခြေခံဖြစ်တဲ့အတွေ့အထင်တွေကိုရှင်းရုံနဲ့ပြီးပြီလားလဲဆိုမပြီးသေးဘူးဘာလို့နေသေးလဲဆိုအဲ့ဒီယုံနဲ့နံတွေဟာတကယ်ရှိနေတဲ့သဘာဝတရားတွေဟာဘာကြောင့်ရှိနေရတာလဲဆိုတဲ့ဆိုင်ရာအကြောင်းတရားကိုပါသိမြင်လာဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဘာကြောင့်ရှိနေရတယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုပါသိလာပြီးဆိုမှပြည့်စုံတယ်လို့ပြောရမယ်သို့မဟုတ်လို့ရှိရင်သူပေါ်ခြင်းလို့ပေါ်လာတာလားသို့မဟုတ်တစုံတစ်ယောက်ကဖန်တီးလိုက်လို့ပေါ်လာတာလားဘယ်လိုကြောင့်ပေါ်လာတာလဲဆိုပြီးအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးဝေပြီးတန်တရားတွေဖြစ်နေအောင်အဲ့ဒီလိုတန်တရားတွေမဖြစ်ရအောင်ဘာကြောင့်ဒီအရေးဟာရုပ်နဲ့နံဆိုတဲ့သဘာဝတရားဟာရှိလာရတာလဲဆိုတာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆိုင်ရာအကြောင်းတရားတွေကိုထင်ထင်ရှားရှားကြီးပေါ်လာသိလာပြန်အဲ့ဒါလို့ဆိုင်ရာအကြောင်းတရားတွေကိုသိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ရှိနေငကောကတွေးထင်ထားတယ်တို့လူတွေဆိုတာထာဝရဘုရားဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်လာတာကဘာကြီးကိုဘုရားကြီးကဖန်ဆင်းထားတာသို့မဟုတ်တကုရှင်ကဖန်ဆင်းထားတယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေဟာလွင့်သွားပြန်မရှိတော့ဘာဖြစ်လို့တော့ကိုယ်တိုင်မြင်တဲ့အကြောင်းကဖန်ဆင်းတဲ့အကြောင်းမှဟုတ်မှာမဟုတ်ပဲဟောနောက်တစ်ခုကတချို့ကထင်တယ်ဒါတွေကသူ့ဘာသူအလိုလိုဖြစ်လာတာတွေပါဘယ်သူမှလောက်တာမဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းမဲ့ဖြစ်လာတဲ့အရာတွေပါလို့အကြောင်းကိုလက်မခံတဲ့အာဟိတုကဝါဒဆိုတဲ့အတွေးတွေကလည်းရှိခဲ့သေးတယ်အဲ့ဒီအတွေးတွေဟာလည်းပဲလုံးဝရှင်းသွားပြန်တယ်ပေါ့ဟောထာဝရဘုရားဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းမဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်စစ်မှန်တဲ့အကြောင်းကဓာရီပဲလို့အကြောင်းတွေကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်မှားယွင်းတဲ့အကြောင်းတရားပေါ်မှာမှားယွင်းစွာသုံးသပ်ထားတဲ့အယူအဆမှားယွင်းမှုတွေဟာလည်းပဲစင်ကြယ်သွားတယ်တန်တရားလည်းကင်းသွားတယ်အတွေးမှားတွေလည်းစင်ကြယ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီအမြင်ကြတော့သူကအတိညာဏ်ကိုပစ္စယပရိက္ခဟဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ပစ္စယဆိုတာအကြောင်းတရားကိုပရိက္ခဟပိုင်းနိုင်ဆုပ်ကင်မိပြီးတော့သိတဲ့ဉာဏ်တဲ့ဟောအကြောင်းထီအောင်ဆုပ်ကင်ပြီးတော့သိသွားပြီအကြောင်းထီအောင်ကင်မိသွားပြီးတော့သိသွားတော့ဘာဖြစ်လဲတန်တရားဆိုတာဒီမလာတော့ဘူးဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဖျားဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်တာလားအကြောင်းပဲဖြစ်တာလားဆိုတဲ့အတွေးတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကင်္ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်ကင်္ခာဆိုတာတန်တရားဖြစ်နေတာအေးတန်တရားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်တရားတွေက16မျိုးတောင်မှပဲစာပေကျမ်းဂန်တွေမှာဆိုထားတာရှိတယ်ပေါ့အတိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်တရား5မျိုးအနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်တရား5မျိုးပစ္စုပန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်တရား6မျိုးအားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့တန်တရား16မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ16မျိုးသောသို့လောတွေးတော့ယုံမှားမှုဆိုတဲ့တန်တရားတွေကိုလည်းဖြတ်ကျော်သွားနိုင်တယ်ဖယ်ရှင်းပြစ်လိုက်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကင်္ခာလို့ဆိုတဲ့တွေးတော့ယုံမှားနေတဲ့အတွေးတွေကိုဝိတရဏကျော်ဖြတ်ပြီးတော့ဝိသုဒ္ဓိမိမိရဲ့ဉာဏ်အမြင်လေးဟာစင်ကြယ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်နှစ်ခုမပါဘဲနဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်လို့မရပါဘူးတဲ့ဒီဉာဏ်နှစ်ခုဟာအမှန်တမ်းအရေးကြီးလို့ foundation ဆောက်ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့ foundation ဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးယုံနဲ့နံကိုသာရှိတယ်ဆိုတာသိအောင်ကြိုးစားရမယ်ဒ
ဒုတိယထိုယုံနာရဲ့စစ်မှန်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုသိရှိနိုင်အောင်ကြိုးစားရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဉာဏ်မြင်နှစ်ခုရလိုက်ပြီးဆိုလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ယထာဘူတဉာဏဒသနာလို့စာပေမှာသုံးလေးရှိတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်မြင်ပြီးတော့သိတဲ့အသိဉာဏ်ဆိုတာဒီဉာဏ်နှမျိုးကိုပြောတာပါဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကင်္ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိဆိုတဲ့စင်ကြယ်မှုနှစ်ရပ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့နာမရူပပြိစေရဉာဏ်ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်လို့ဆိုတဲ့ဒီဉာဏ်နှစ်ခုဟာယထာဘူတဉာဏဒသနာပါတဲ့မှန်ကန်တဲ့ဉာဏ်အမြင်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှန်ကန်မှုဆိုတဲ့ဉာဏ်အမြင်မှမရှိသေးလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုမှမမြင်နိုင်ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အတားအဆီးတွေအကာအကွယ်တွေကအလွန်များနေတယ်မိမိရဲ့တဏ္ဍာအတားအဆီးကာကွယ်တွေဆိုတာဘယ်ကိုတားဆီးပြီးဘာကိုကာကွယ်ထားတာလဲလို့ဆိုတာမိမိရဲ့စိတ်အစဉ်လေးကအသိဉာဏ်လေးကမလင်းလက်နိုင်ဘူးထိုအသိဉာဏ်လေးကိုအားပြော့သေးသိမ့်သွားအောင်နိဝရဏဆိုတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကလွှမ်းထားတယ်ကိလေသာဆိုတာအညစ်တွေကစိုးပိတ်ထားတယ်နိဝရဏတွေကစိုးပိတ်ထားတယ်ကိလေသာတွေကလွှမ်းအုပ်ထားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လူတွေရဲ့အသိဉာဏ်ဟာနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်စွမ်းဆိုတာမရှိဘူးတဲ့တန်တရားထဲမှာမိမိအထင်နဲ့အမြင်ပေါ်မှာပဲတွေ့တာပြီးတော့ဒီလိုနေကြရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဒါသနာဝိသုဒ္ဓိဆိုတာဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောဒါသနာဝိသုဒ္ဓိဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်ဖို့အတွက်ဒီအခြေခံဉာဏ်နှစ်ခုကစင်ကြယ်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာဝိပဿနာဉာဏ်လမ်းကြောင်းတက်သွားလို့ရှိရင်ထိုဝိပဿနာဉာဏ်လမ်းကြောင်းအစဉ်စဉ်ခုနအာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့ယုံနာအာယုန်နဲ့ဝိပဿနာရှုတဲ့စိတ်တို့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့တမာတိစွမ်းအားပညာစွမ်းအားနှစ်ရပ်ပေါင်းစပ်ပြီးတော့အလုံးလုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့ခုနကကျင်းပုံပြင်ကိုပွတ်တိုက်ပေးတယ်လို့ပဲတဘာဝတရားတွေဟာထင်ထင်ရှားရှားကြီးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပြီကိန္တုကောပမသုတ်တံမှာယဟန်တော်တစ်ပါးကသိချင်တယ်သူကနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်အမြင်ဟာဘယ်လိုအတိုင်းအတာနဲ့မှစင်ကြယ်မှုရနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့ဒီကြည်ကြံမှုအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ तू မရှင်းလို့ तू ကတွေ့တဲ့ကိုယ်တော်လိုက်မေးတယ်အဲ့ဒီကိုယ်တော်ကအရှင်ဘုရားတဲ့ယဟန်တစ်ပါးရဲ့ဉာဏ်အမြင်စင်ကြယ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုအတိုင်းအတာနဲ့ဖြစ်လာတာလဲ तू မေးတဲ့ကိုယ်တော်ကအရိယာပဲယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်မယ်အရိယသူတော်စင်တကယ်ကိုဉာဏ်အမြင်ပေါက်ရောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူကျင့်ခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းသူကဘယ်လိုဖြေတော့ဆိုငါရှင်တဲ့အာယတနာ6ပါးရဲ့ဖြစ်ကြောင်းတရားနဲ့ချုပ်ကြောင်းတရားကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သဒ္ဒနာဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဖြေလိုက်ဒါစာပေလို့ဒီလိုပထမနားလဲလေအာယတနာ6ပါးဆိုတာစာစကားပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေစိတ်ကစာထဲရောက်သွားမယ်စာထဲမရောက်စိမ့်နဲ့အာယတနာ6ပါးဆိုတာကိုယ်မျက်စိရယ်နားရယ်နှာခေါင်းရယ်လျှာရယ်ကိုယ်ရယ်စိတ်ရယ်ပစ္စတိကအာယတနာ6ပါးအဲ့ဒီ6ပါးကိုရည်ညွှန်းပြောတာမျက်စိနာနာလျှာကိုယ်ဆိုတဲ့အာယတနာ6ပါးဟာဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲဘာကြောင့်ချုပ်သွားရတယ်လဲနောက်ဆုံးချုပ်ငိမ့်သွားတာဘယ်နည်းနဲ့ချုပ်ငိမ့်သွားသလဲဘယ်လိုအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာကိုလေ့လာဆန်းစစ်ပြီးတော့သိမြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒသနာဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်သူပြောလိုက်တဲ့စကားကသူကျင့်ခဲ့တဲ့လမ်းစဉ်ကဒါနဲ့သူကယဟနာဖြစ်ခဲ့တာဟုတ်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ခဲ့တာဒီလမ်းစဉ်နဲ့သူကမြင်ခဲ့တာစက္ကပတာရလို့ဆိုတဲ့မျက်စိပေါ်မှာမမြဲတဲ့သဘောတရားတွေဆင်ញင်စဉ်းစားဘူးတယ်ဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးတော့လေ့ကျင့်ပွားများလာသည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာဒသနာဝိသုဒ္ဓိကိုရခဲ့တယ်သောတာပတာရလို့ဆိုတဲ့နာအကြည့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သဘာဝတရားတွေကိုရှုမြင်သုံးသပ်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်မြင်နဲ့ရှုသိသုံးသပ်ပြီးတော့ဆင်ញင်အားထုတ်ခဲ့ဘူးတယ်
ထို့တူပဲခန္ဓာပဒါရဇီဝပဒါရကာယပဒါရမနာယရဏစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာစူးစိုက်ရင်ကနေပြီးတော့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုကျင့်လို့အောင်မြင်ပေါက်ရောက်ခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒီသူကျင့်ခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းသူကပြောလိုက်တာပဲလေသူကျင့်ခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းအဲ့ဒီအာယတနာ6ပါးရဲ့ဖြစ်ကြောင်းတရားနဲ့ချုပ်ကြောင်းတရားအဲ့ဒါကိုသမုဒယနဲ့အထင်ကမဒီနှစ်ခုကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒသနဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီလိုပြောလိုက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိပြီးတော့မကျေနပ်ဘူးလာမေးတဲ့ကိုတော့မကျေနပ်လို့နောက်ကိုတော့သွားမေးပြန်တယ်ရှင်ဘုရားတဲ့ဘယ်လိုအတိုင်းအတာနဲ့မှဒသနဝိသုဒ္ဓိဆိုတော့ဖြစ်နိုင်တယ်လေဆိုတော့အဲ့ဒီကိုတော့ကဘာဖြေလိုက်တော့ဆိုငါရှင်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်ကြောင်းတရားနဲ့ချုပ်ကြောင်းတရားကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရင်ဒသနဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ပါလေလို့ဖြေလိုက်ပြန်သူကြတော့ခန္ဓာ၅ပါးလို့ဆိုတော့သိเสียရှိသမျှကုန်တယ်ခုနကိုတော့ဖြေတာကယုတ်တရားအချို့ပဲပါသေးတယ်နံတရားလည်းမကုန်ဘူးယုတ်တရားလည်းမကုန်ဘူးခုနကအချို့အဝက်ကလေးသိတာနဲ့ဒသနဝိသုဒ္ဓိဖြစ်တယ်ဆိုတာသူကမကျေနပ်ပြန်မကျေနပ်ဘူးမကျေနပ်လို့ဒုတိယကိုတော့သွားမေးတော့ဒုတိယကိုတော့ကဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနော်တဏှာတို့ဒိဋ္ဌိတို့နဲ့ဆွဲလန်းရဖြစ်တဲ့ရုပ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်လို့ဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတဲ့ဒီသဘာဝအစု၅မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ချုပ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဒီသဘာဝတွေကိုအတိုင်းအတာပြည့်ပြည့်စုံစုံသိပြီဆိုရင်ဒသနဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ပါတယ်လို့ဖြေလိုက်တာရုပ်နဲ့နာနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြေလိုက်တာပဲဒီအဖြေသို့တော်လည်းဒီကိုယ်တော်ကဒီအဖြေကိုမကျေနပ်ပြန်ဘူးဘာလို့မကျေနပ်တော့ခုနကိုယ်တော်ဖြေတာနဲ့ကွဲလွဲနေပြန်သေးတယ်ပေါ့နောက်ထပ်အဖြေတစ်ခုရှာအောင်မယ်နောက်ကိုယ်တော်တစ်ပါးစီသွားမေးပြန်တယ်နောက်ကိုယ်တော်တစ်ပါးစီသွားမေးတော့နောက်ကိုယ်တော်ကဘယ်လိုပြောတော့ဆိုငါရှင်နဲ့ဒသနဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ဖို့ဆိုတာတဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးရဲ့ဖြစ်ကြောင်းတရားနဲ့ချုပ်ကြောင်းတရားသို့မဟုတ်ဓာတ်ကြီး၄ပါးရဲ့ဖြစ်မှုပြက်မှုတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိဖို့လိုတယ်ဓာတ်ကြီး၄ပါးရဲ့ဖြစ်မှုပြက်မှုသို့မဟုတ်ဖြစ်ကြောင်းတရားချုပ်ကြောင်းတရားတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိပြီဆိုရင်ဒသနဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ပါတယ်လို့ဖြေလိုက်ပြန်တယ်ဖြေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ तू ကပိုကျင်းမသွားပြီဘူးလားနန္တရားတောင်မပါဘူးယုတ်တရားလေးတွေရှုပြီးတော့ तू ကနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တယ်လို့ပြောလိုက်တာမကျေနပ်ပြန်ဘူးနော်ဓာတ်ကြီး၄ပါးတွင်ရှုပြီးတော့ तू ကဒီဉာဏ်မြင်စင်ကြယ်မှုကိုရတယ်လို့ဖြေတာမကျေနပ်လို့နောက်ကိုယ်တော်တစ်ပါးစီသွားမေးပြန်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့ဒသနဝိသုဒ္ဓိဆိုတာဘယ်လိုအတိုင်းအတာနဲ့မှဖြစ်တာတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီကိုယ်တော်ကဖြေပုံကယံကိစိသမုဒိယဓမ္မံသဗ္ဗန္တံនិရောဓဓမ္မံငါရှင်ဖြစ်ချင်းသဘောရှိတဲ့တရားတွေမှန်သမျှပြည့်ချင်းသဘောရှိတယ်လို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်မယ်ဆိုရင်ဒသနဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ပါလေဟောဖြစ်ချင်းသဘောတရားရှိတဲ့တရားမှန်သမျှပြည့်ချင်းသဘောရှိတယ်ဒီစကားပိုင်လေးကိုတရားနာပရိသတ်တွေကြားဘူးကြပါလိမ့်မယ်တပည့်ဆက်ကြထဲမှာပါတယ်မို့လားယံကိစိတ်သမုဒိယဓမ္မံသဗ္ဗန္တံនិရောဓဓမ္မံတိဓမ္မစက္ခုံဥရပါတိဆိုတဲ့နေရာမှာရှိတယ်လေအဲ့ဒီမှာရှင်ကုဋ္ဌညတတ္တဝံဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသင်္ခါရတရားတွေအားလုံးဟာဖြစ်ခြင်းသဘောရှိတဲ့သင်္ခါရတရားတွေအားလုံးဟာချုပ်ခြင်းသဘောရှိတယ်လို့ခြုံငုံသုံးသပ်ဆင်ခြင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သောတာပန်အဆင့်ရောက်သွားတာအဲ့ဒီကိုယ်တော်ကလည်းသောတာပန်ဖြစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ခဲ့တာသူဒီလမ်းကြောင်းကမြင်ခဲ့တာဖြစ်လို့သူသွားခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းသူကဖြေလိုက်တာဖြစ်ခြင်းသဘောရှိတဲ့တရားမှန်သမျှချုပ်ခြင်းသဘောရှိတယ်လို့ရှင်းရှင်းလေးသိတယ်မြင်တယ်ဆိုရင်ဒသနဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ပါတယ်လို့ဖြေလိုက်တော့ယဟန်၄ပါးကိုချင့်ကပ်ပြီးတော့မေးလိုက်လို့ရလိုက်တဲ့အဖြေတစ်ခုကိုမှသူကကျေနပ်မှုမရှိဘူးအဲ့ကိုတော့ကျေနပ်မှုမရှိတာနဲ့အဲ့ဒီအဖြေ၄ခုကိုမှတ်ယူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားစီသွားပြီးတော့ဘုရားကိုသွားလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့ပထမကုတော်ကတပည့်တော်မေးတာကိုသူကဖြေတယ်တဲ့အာယတနာ6ပါးရဲ့ဖြစ်ကြောင်းတရားချုပ်ကြောင်းတရားဖြစ်မှုပြက်မှုတွေကိုရှင်းရှင်းမြင်ဒသနဝိသုဒ္ဓိဖြစ်တယ်ဒုတိယကုတော်ကခန္ဓာဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြ
ဖြစ်မှုပြက်မှုတို့မို့ဖြစ်ကြောင်းတရားချုပ်ကြောင်းတရားတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရင်ဒါသနာဝိသုဒ္ဓိဖြစ်တယ်တတ္တိယကိုယ်တော်ကဓာတ်ကြီးလေးပါးရဲ့ဖြစ်မှုပြက်မှုဖြစ်ကြောင်းတရားချုပ်ကြောင်းတရားတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရင်ဒါသနာဝိသုဒ္ဓိဖြစ်တယ်စတုထကိုယ်တော်ကဖြစ်ခြင်းသဘောရှိတဲ့တရားမှန်သမျှပြက်ခြင်းသဘောရှိတာပဲလို့မြင်ရင်ဒါသနာဝိသုဒ္ဓိဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုတစ်မျိုးစီဖြေကြတယ်ဗျာတဲ့ဒါသနာဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ဖို့ရအတွက်ဘယ်လိုအတိုင်းအတာနဲ့မှတ်ရမလဲဘုရားကိုမေးကြအဲ့ဒါလို့ဘုရားကိုမေးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကခုနကကိုယ်တော်ရဲ့အဖြေအားလုံးကမှန်တယ်မမှားဘူးသို့တော့သူတို့လာခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းဖြေကြတာလေသူတို့လာခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းကတူချင်မှတူတာကိုအခုဒီကနေ့တရားပွဲကြီးကိုလာတဲ့လူတွေဟာတောင်ကလာတာလည်းရှိမယ်မြောက်ကလာတာလည်းရှိမယ်အရှေ့ကလာတာလည်းရှိအေးတောင်ကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတောင်ကနေမြောက်သွားလို့မဖြေပေဘူးလားတောင်ရမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားပွဲပဲမှာရှိတော့အေးမြောက်ရမှာရှိတယ်ဆိုတောင်ရကလာမှာပေါ့တော့မြောက်ရကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီစကားကြတော့ तू ကမကျေနပ်စရာကြီးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လား तू ကမြောက်ရနေတာဆိုတော့မြောက်ရကလာမှာတောင်ရကလာမှာမဟုတ်ဘူးအရှေ့ရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဟေးတောင်ကနေမြောက်ကိုလာဆိုတဲ့စကားမကျေနပ်ဘူး तू ကအရှေ့ကနေအနောက်လာရမှာဟိုအနောက်ဘက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အနောက်ကနေအရှေ့မလာရပြီဘူးလားအဲ့ဒါလို့ကိုလမ်းကြောင်းကမတူညီတဲ့အဖြေတွေဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်မကျေနပ်အဲ့ဒါကိုမကျေနပ်တာမြတ်စွာဘုရားကအေးငါဥပမာတစ်ခုပြောမယ်အဖြေမပေးဘူးမြတ်စွာဘုရားအဖြေမပေးဘဲနဲ့ငါဥပမာတစ်ခုပြောမယ်ပေါက်ပင်ကိုမမြင်ဘူးတဲ့လူတစ်ယောက်ကသူတွေ့တဲ့လူကိုမေးကြည့်တယ်ပေါက်ပင်ဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲကွာဆိုတော့ပထမတွေ့တဲ့လူကဖြေလိုက်တယ်ဟာပေါက်ပင်ဆိုတာကွာမဲမဲကျုပ်ကျုပ်မိလောင်တင်းကုတ်တို့ကြီးနဲ့တူတယ်လို့ဖြေသွားပထမသူမြင်ခဲ့တာအဲ့တိုင်းပဲမြင်ခဲ့တာပေါက်ပင်ဆိုတာအရွက်တွေကျွေသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အသားကလည်းပေါက်ပင်ရဲ့အသားကမြင်မှုတဲ့ပုံကိုသိလိုက်မယ်အပင်ကခက်နဲ့နဲ့ကိုနော်မိလောင်ထားတယ်လို့ပဲနဲ့အရွက်တွေကကျွေးနေတယ်ဆိုတော့တင်းကုတ်တို့ကြီးလို့ဖြစ်နေတာပေါ့မိလောင်ထားတဲ့တစ်ပင်ချောက်ကြီးတင်းကုတ်တို့ကြီးလို့ပဲကြည့်လိုက်ရင်မဲမဲ6ကြီး तू ကအဲ့ဒါမြင်မှုသည့်အတွက်ကြောင့်ဟေးပေါက်ပင်ဆိုတာတဲ့ဟိုမဲမဲကျုပ်ကျုပ်တင်းကုတ်တို့ကြီးလို့ပဲလို့ပြောသွားဟိုလူကဒီကောင်ပေါက်ပင်သိမထင်ပါဘူးနောက်တစ်ယောက်မေးအောင်မယ်ပေါ့နောက်တစ်ယောက်မေးအောင်မယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ယောက်ကဘယ်လိုဖြေတော့ဆိုဟာပေါက်ပင်ဆိုတာကွာတဲ့ရဲမဲ့နေတာပဲကွာဈေးတွေကဟိုကြက်သားဝက်သားခုတ်ထစ်ထားတဲ့အသားထစ်တွေလိုပဲရဲမဲ့နေတာသူဖြေတဲ့အချိန်ကပေါက်ပင်ကတပင်လုံးပင်လုံးကျုပ်ပွင့်နေတာကိုပင်လုံးကျုပ်ပွင့်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့အဲ့ဒီတိုင်းပဲသူမြင်တာပေါက်ပင်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အခုတဘူရဲဆိုရင်တဘူရဲဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်တာပေါက်တွေလဲတွေပွင့်ကြတယ်လို့ဆိုတာပေါ့တောထဲမှာသွားကြည့်ရင်ပေါက်တွေလဲတွေပေါက်ပင်တွေလဲပင်တွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရဲနာအဲ့တော့သူကရာသီအလိုက်ကိုတွေးခဲ့တဲ့အပင်ကိုကိုယ့်ဟာကိုဖြေချတာအဲ့တော့တတိယလူမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟာပေါက်ပင်ဆိုတာအတိအညာလေးတွေတွဲလဲလေးတွေနဲ့ကိုပင်နဲ့အလားတူတူတယ်ကွာဟောသူကြတော့အပွင့်ကနေပြီးတော့ဟိုအသီးတန်လေးတွေအသီးလေးတွေထွက်လာပေါက်ပင်ကအသီးလေးတွေတွဲလောင်းလေးတွေကြာလာအဲ့ဒါကိုသူကဖြေတာသူမြင်တဲ့အချိန်ကအဲ့ဒီတိုင်းပဲပေါက်ပင်တခါနောက်တစ်ယောက်ကိုတော့မေးပြန်တယ်တကယ်ချင်းပေါက်ပင်ဆိုတော့ဘယ်လိုဟာတော့ပေါက်ပင်ဆိုတာမင်းအရွက်တွေအလက်တွေနဲ့အုပ်ပြီးတော့တခါလဲအုပ်ဆိုင်နဲ့ညောင်ပင်ကြီးလို့ပေါ့လို့ပြောတယ်ဟောပေါက်ပင်ကြီးကရွက်တွေအကုန်လုံးစီပြီးတော့နေတဲ့အချိန်အဖူးတွေပွင့်ပြီးတဲ့နောက်မှာရွက်တွေအကုန်စီပြီးတော့နေတဲ့အချိန်မှာညောင်ပင်လိုပဲအုပ်ဆိုင်ကြီးဆိုရာသီအလိုက်ပေါက်ပင်ရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကိုမြင်တာကိုပြောလိုက်ကြတာပဲသူတို့ပြောတဲ့စကားတွေဟာမှားသလားဆိုမမှားဘူးအရွက်ချနေတဲ့အချိန်သွားကြည့်ရင်တော့ခုနလိုပဲမိလောင်ဂုတ်တူနဲ့တူတာပေါ့အေးအရွက်ကနေပြီးတော့အပွင့်ကစပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အခါမှာကြည့်လိုက်ရင်လေတပင်လုံးရဲနေတာမှန်တယ်အတိညာတန်လေးတွေ
အပွင့်တွေကရင်းလာတဲ့အခါအသိဉာဏ်လေးတွေထွက်လာတာလေဒီတိုင်းပဲမှန်တယ်နောက်ဆုံးမှအသိဉာဏ်လေးတွေရင့်လာပြီးတော့အပင်ကအရွက်ဖားဖားကြီးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီတိုင်းပဲမှန်တယ်ဟော၄ယောက်စလုံးဟာကိုမြင်တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုအရာပေါက်ပင်ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားခုနကပြောခဲ့တဲ့သူတော်စင်တွေဟာသူတို့ကြင်ကြံအထုတ်လို့တွေ့မြင်ခဲ့တဲ့တရားဓမ္မတွေကိုသူတို့ပြောကြတာသူတို့ပြောတာတွေဟာအမှန်တိုင်းပဲလို့မြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်အမှန်တိုင်းပဲဟိုတစ်ပါးကလည်းသူကအာရဏ6ပါးကိုမြင်ပြီးတော့ဟိုတစ်ပါးကလည်းခန္ဓာ5ပါးကိုမြင်ပြီးတော့ရှုမြင်ပြီးတော့ဟိုတစ်ပါးကလည်းဓာတ်4ပါးကိုရှုမြင်ပြီးတော့ဟိုတစ်ပါးကလည်းဖြစ်ပြမှုရှိတဲ့သင်္ခါရတရားတွေအလုံးရှုမြင်ပြီးတဲ့နောက်ပြောကြတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ပောက်ပင်ကြီးမြင်ကြရတယ်လို့ပဲသူတို့သဘာဝတရားတွေကိုသူတို့ညာအတိုင်းအတာရမြင်ပြီးတော့ဒသနာဝိသုဒ္ဓိဆိုတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ကြတာမှန်တယ်တဲ့ဟောအဲ့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မကျင့်ကြံအထုတ်တဲ့အခါမှာကိုရှုတော်လေးတစ်ခုကနေပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လေကိစ္စပြီးတယ်ဆိုတာကိုထင်ရှားပြတာပေါ့အကုန်လုံးသိဖို့ဆိုတာလွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးသဘာဝတရားတွေကိုအကုန်လုံးသိတယ်ဆိုတာဘုရားမှသိတာဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီအနုပဒဝိပဿနာသုတ်တံမှာအနုပဒသုတ်တံမှာဆိုရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသာလင်းအသေးစိတ်အကုန်လုံးသဘာဝတရားတွေကိုယ်တိုင်မှာဖြစ်တာကိုရှုနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိတယ်ရှင်မောကလန်တော်မှာအဲ့လိုစွမ်းရည်တတ္တိမရှိဘူးခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ခြင်းဖြင့်တစုံတစ်ခုကိုရှုမြင်သုံးသပ်ခြင်းဖြင့်နော်ဒသနာဝိသုဒ္ဓိဆိုတဲ့အမြင်စင်ကြယ်မှုကိုရရှိသွားကြတာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီယဟန်ကိုပေါပင်ဥပမာပေါပင်မြင်လို့ပေါပင်မေးတဲ့လူနဲ့အလားတရံတူတာကိုရှင်းပြပြီးတော့လေးဦးစလုံးမှန်တယ်ဆိုတာထောက်ခံတဲ့သဘောပဲထိုရား၄ပါးလုံးဖြေတာမှန်ကန်တယ်ဆိုပြီးတော့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်တရားကိုရှင်းရှင်းလေးသူ့ကိုရှင်းပြတယ်ငါဥပမာတစ်ခုပြောမယ်တဲ့နေဇက်ကမြို့ကလေးတစ်ခုမှာအဲ့ဒီမြို့ဟာတကား6ပေါက်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီတကား6ပေါက်မှာစောင့်ကြက်နေတဲ့တကားမှုဟာအလွန်ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အဲ့ဒီကသူသိတဲ့လူမှဝင်ခွင့်ပြုတယ်မသိတဲ့လူစိမ်းကိုမြို့ထဲဝင်ခွင့်မပြုဘူးမသိတဲ့လူဆိုတားတယ်အဲ့ဒီလိုအမြဲတမ်းစောင့်ကြက်ပြီးတော့လူစိမ်းသူစိမ်းသူတို့မြို့ထဲမရောက်အောင်အမြဲတမ်းတကား6ပေါက်မှာကြီးကြပ်စောင့်ရှောက်နေတဲ့တကားမှုမြို့လေကောင်မှာတော့မြို့ပိုင်ကြီးတူမြို့ရဲ့မြို့ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ပိုင်ဆိုင်နေတဲ့ဘယင်တူထိုင်းနေတယ်ပေါ့ဒါဥပမာအနေနဲ့ဟောတာဥပမာအနေနဲ့ဟောတာအဲ့ဒါလို့ရှိနေတဲ့အနေအထားမှာအရှိအနောက်တောင်မြောက်လို့ဆိုတဲ့အရာလေးမျက်နှာကဘယင်ကြီးစီသတင်းပို့ဖို့ခြေလင်းတော်တမန်တွေရောက်လာကြတယ်အရှိကလူကလည်းတကားပေါက်တစ်ခုကနေဝင်လာပြီးတော့မေးတယ်ဘယင်ဘယ်မှာရှိတယ်လဲမြို့ပိုင်မြို့ရှင်ဘယ်မှာရှိတယ်လဲဆိုရင်အေးလမ်းလေကောင်မှာရှိတယ်မြို့လေကောင်မှာရှိတယ်ညွန်လိုက်တဲ့အတိုင်းသွားပြီးတော့သတင်းစကားပေးတယ်ထို့တူပဲအရှိကလာတဲ့လူအနောက်ကလာတဲ့လူတောင်ကလာတဲ့လူမြောက်ကလာတဲ့လူတွေတကားမှုစီမေးမြန်းပြီးတော့ဘယင်နဲ့တွေ့ပြီးသတင်းစကားတွေပို့ပြီးတော့သွားကြတယ်အဲ့ဒီဥပမာနေဇက်မြို့လေးရန်သူနဲ့အလွန်နီးတဲ့ခန္ဓာမြို့လေးပေါ့အဲ့ဒီနေဇက်မြို့လေးလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့နေဇက်မြို့လေးမှာရှိတယ်လို့ပဲတဲ့ရသော်ဘုရားကဒါကအတိပ္ပယ်နားလည်အောင်ငါဥပမာအနေနဲ့ပြောတာပါတဲ့မြို့ဆိုတာဘာကိုပြောတာတုံးဆိုရင်တို့ရဲ့ဟောရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလူတွေရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာစာတုမဟာဘူတိကောမဟာဘုတ်၄ပါးနဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဲ့အားလုံးသဘောစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်မဟာဘုတ်၄ပါးနဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအကြမ်းမြင်လေးကြည့်လိုက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာ
မာပျော့ပျော့အတုံးအခဲတွေရှိတယ်ဒါတွေကပထဝီသဘောခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာအပူအေးရှိတယ်တေဇောသဘောခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအရေသဘောတွေရှိတယ်စုစည်းထားတဲ့သဘောတွေရှိတယ်ဒါကအာဘောသဘောခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာရှူရှိုက်နေတဲ့လေကအစနော်အထက်သို့ဆန်တက်တဲ့လေအောက်သို့ဆုံးတဲ့လေဥထဲမှာရှိတဲ့လေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအနှံ့လဲပတ်နေတဲ့လေဆိုဝါယောဓာတ်တွေရှိတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇာတုမဟာဗုဒ္ဓကောမဟာဘုတ်၄ပါးနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတိဆောက်ထားတာအဲ့ဒီမဟာဘုတ်၄ရပ်နဲ့ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမြို့လို့မြတ်စွာဘုရားကဥပမာတစ်ခုပေးတယ်အဲ့ဒီမြို့ကြီးမှာတကားပေါက်6ပေါက်ရှိတယ်လို့ပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဓာရ6ပါးရှိတယ်မျက်စိဆိုတဲ့တကားရှိတယ်နားဆိုတဲ့တကားရှိတယ်နှာခေါင်းဆိုတဲ့တကားရှိတယ်ဒီအပေါက်တွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအာယုံဝင်တာကိုပြောတာเนาะမျက်စိကရူပါယုံဆိုတဲ့အဆင်းအာယုံဝင်လို့ရတာမျက်စိအတန်ဝင်လာလို့ရတာနားအနံ့ဝင်လို့ရတာကနှာခေါင်းအရသာဝင်လို့ရတာကလျှာเนาะအထီးအတွေ့တွေဝင်လို့ရတာကကာယအတွေးစိတ်တွေအာယုန်တွေအတွေးစိတ်တွေရဲ့အာယုန်တွေဝင်လာလို့ရတာကမနလို့ဆိုတော့ဓဝရ6ပါးပေါ့ဓဝရ6ပါးဟာတကားပေါင်း6ခုနဲ့အလားတန်တူတယ်ပေါ့အပြင်ကလည်းဝင်တယ်အတွင်းစိတ်ကလည်းအာယုန်တွေကိုရယူတယ်ထွက်တယ်ဝင်တယ်ပေါ့တကားဆိုတာထွက်ဖို့ဝင်ဖို့ထားတာလေအဲ့ဒါကိုတင်စားပြီးတော့သုံးတာအဲ့ဒီတကား6ပေါက်ကရှိတယ်အေးတကားကိုစောင့်ကြက်နေတာဘာလို့လဲလို့ဆိုတာဒါတရားအထုတ်တဲ့အပိုင်းကိုပြောပြီးမြတ်စွာဘုရားတကားကိုစောင့်ကြက်နေတာဘာလို့လဲလို့ဆိုတတိဘုန်းကြီးတို့တွေဟာအဲ့ဒီနေရာမှာတတိပြော့နေသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီတကားပေါက်တွေကဝင်ကျင်တဲ့လူတွေဝင်နေထွက်ချင်တဲ့လူတွေထွက်နေတယ်မသိဘူးမသိလိုက်ဘူးမသိလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်မြို့ကြီးရဲ့လုံခြုံမှုကမရှိဘူးပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လုံခြုံမှုမရှိဘူးအေးဒီနေရာမှာတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်လို့ဆိုတဲ့တကား6ပေါက်ရှိတဲ့ဟောဒီရုပ်ခန္ဓာမြို့ကြီးမှာလုံယုံရေးတင်းကျပ်ထားရမယ်စောင့်ကြပ်ထားဘယ်သူကစောင့်ရမလဲတတိကစောင့်ရမယ်တကားမှုဆိုတာတတိကိုပြောတာအေးအရှင်းနောက်တောင်ရောက်တွေကနေပြီးတော့တမန်တွေရောက်လာကြတယ်ဆိုတာဘယ်သူတွေတုံးဆိုပြင်မအာယုန်တွေကနေပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့သတင်းတွေကိုလာပို့တာဘယ်သူလဲလို့ဆိုရင်သမထနဲ့ဝိပဿနာလို့ဒီစကားလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားသုံးထားတမန်2ယောက်ဆိုတာသမထနဲ့ဝိပဿနာအဲ့တော့သမထနဲ့ဝိပဿနာဆိုတာဒီနေရာနားလည်ရမှာတမာရီနဲ့ပညာလို့နားလည်ရမှာပါဘယ်အာယုံမဲဝင်လာမျက်စိနာနာလျာကိုဆိုတဲ့ဓဝရ6ပါးကဝင်လာတဲ့အာယုံတွေဒီအမှန်အကန်တွေကိုတွေးရှိအောင်သတင်းပို့နိုင်တာကတမာရီနဲ့ပညာသာလည်းဖြစ်ပါတယ်တတိကစောင့်ချက်ထားတဲ့စောင့်ချက်ပြီးတော့ကြည်နေတဲ့အချိန်မှာထိုသဘာဝတရားတွေရဲ့အစစ်အမှန်ပေါ်မှာစိတ်ကလေးငြိမ်အောင်ထားနေတာကတမာရီစွမ်းအားငြိမ်နေတဲ့အလျောက်သဘာဝအမှန်ကိုသိနိုင်တာကပညာစွမ်းအားအဲ့ဒီတမာရီဆိုတဲ့စွမ်းအားနဲ့ပညာဆိုတဲ့စွမ်းအားဟာတမန်2ဦးတည်းဖွယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီမြို့ရဲ့ဘယင်တဖွယ်ဖြစ်တဲ့ဝိညာဏလို့ဒီထဲမှာသုံးထားဝိညာဏဆိုတာအသိစိတ်ကိုဥတည်ပြီးတော့ပြောတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကနေအစသောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်တွေအားလုံးကိုရည်စူးပြီးတော့ဝိညာဏဝိပဿနာတွေတမာရီနဲ့ပညာကအာယုံအစစ်မှန်တွေကိုယူလာတယ်ယူလာပြီးတဲ့အခါဒီအုပ်ချုပ်တဲ့ဘယင်နဲ့အလားတန်တူတဲ့အသိစိတ်အသိဉာဏ်သောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ပေါ့ဝိပဿနာဆင်းရဲတက်သွားတဲ့နောက်ဆုံးဉာဏ်ထိအောင်သူတို့ယူဆောင်ပြီးတော့သတင်းပေးသွားတာဘာလို့ဆိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒါပဲလို့သတင်းပေးသွားတာဒါဖြင့်သူတို့ဝင်လာတာဘယ်လမ်းကဝင်လာတာတုံးလို့ဆိုဘဂိ၈ပါးဆိုတဲ့လမ်းကဝင်လာတာအဲ့တော့ဘဂိ၈ပါးဆိုတဲ့လမ်းဟာအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲမှန်ကန်စွာမြင်တယ်မှန်ကန်စွာတွေးတတ်တယ်ထို့သောမှန်ကန်စွာမြင်မှန်ကန်စွာတွေးနိုင်အောင်ဘာတွေလိုအပ်တုံးဆိုတော့မှန်ကန်စွာပြောမှုမှန်ကန်စွာလုံးမှုမှန်ကန်စွာအသက်မွေးမှုဆိုတဲ့သီလကိုအခြေခံတယ်
သီလကိုအခြေခံပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့လောက်ရမှန်ကန်တဲ့တတိထားမှုမှန်ကန်တဲ့စူးစိုက်မှုတွေနဲ့ဟောဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းရှောင်လန်းလာတဲ့သမထနဲ့ဝိပဿနာသို့မဟုတ်တမာရီနဲ့ပညာနှစ်ခုတို့သည်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုယူဆောင်ပြီးတဲ့အခါမှာသောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ကိုနိဗ္ဗာန်မြင်အောင်တရင်ပို့သွားကြတယ်လို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကတင်စားပြီးတော့ဟောကြားတာဖြစ်ပါတယ်။ကိန္တုကောပမသုတ်တံမှာဘုန်းကြီးတို့တွေမြတ်စွာဘုရားကဒီဥပမာလေးနဲ့ရှင်းပြောတော့ဒီဓဝရ6ပါးမှာဘုန်းကြီးတို့တွေတတိထားပြီးတော့မလုပ်ရမလဲ။တမာတိစွမ်းအားတွေမြင်အောင်လုပ်ရမယ်။ပညာစွမ်းအားတွေမြင်အောင်လုပ်ရမယ်။ထိုတမာတိစွမ်းအားပညာစွမ်းအားတွေဟာမြင်အောင်ဘာနဲ့လုပ်တော့ဆိုမဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်တယ်။မဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်မှအမှန်ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်တဲ့သောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်လို့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဉာဏ်ကိုနိဗ္ဗာန်ကိုယူဆောင်ပြီးတော့ပြနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ကိုစီကိုကသဘောပေါက်ပြီးတော့ကိန္တုကောပမသုတ်တံမှာလာတဲ့ကျင့်စဉ်အတိုင်းဝိပဿနာတရားကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်ခြင်းဖြင့်ဒသနဝိတုဒ္ဓိမှန်ကန်တဲ့ဉာဏ်အမြင်ရဲ့စင်ကြယ်မှုသို့မဟုတ်သောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ရဲ့စင်ကြယ်မှုနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မှုရရှိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကဲမေတ္တာပို့အောင်တတ္တဝါများစွာဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေတတ္တဝါများစွာဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသွန်ကားဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသွန်ကားဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေသက်ရှိကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ပါစေဓမ္မောတရံပိဝိတဝါနဝိသာသဗ္ဗေတမုဟတာအာဇရမရာတိတိဘာဝံနိဗ္ဗာနံယန္တုတာရောဓမ္မောတရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တောင်ကင်းပြောက်ကြည်တရားစေကိုပိဝိတဝါဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိသာတဝေပူဇာညစ်နောက်ကိလေသာစိတ်တောက်ဟုသမျှတို့သည်သမုဂတပိဋ္ဌဘဲတွင်ရေမတင်တဲ့ကဲ့သို့ကင်းစင်လွင်ပြောင်းပေမရောက်အောင်ပယ်ဖြောင်းအပ်ကုန်သည်ဟောတုစစ်စစ်မသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာဇရမရံအိုခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်းသေးခြင်းလဲရှင်းထသောတိတိဘဝကိလေသာဟုပုခသိင်ကင်းခြင်းရာအစေဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေးပြုတော်သို့သာရောတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝင်ညာသူတော်စင်များတို့သည်ယန္တုပါရမီအဆင့်ဆင့်မြင့်နယ်မြင့်၍မလင့်ပုံသေးဆက်ရောက်တော်မူကြပါစေကုန်တည်းတဏှဝေတုတ်တိဆိုတာတိမ်တိုက်ကင်းစင်တဲ့ကောင်းကင်မှာလာမင်းကိုမြင်ရသလိုကိလေသာအညစ်အကြေးတွေကင်းစင်ပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုတိုက်ရိုက်မျက်မှောက်ပြုတဲ့သောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ကိုခေါ်တာပါယုံ နံကိုပိုင်းခြားသိတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိကနေအစစ်စစ်တန်လန်းပြီးတတိတကားမှုစောင့်ကြက်တဲ့မကင်၈ပါးလမ်းကြောင်းတိုင်းကျင့်ကြံမှသာစစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်